Once again, good morning everyone. Is screen visible to you? Pratik? Okay, fine. So, in last lecture, we have seen the historical development of pharmacy profession in India. In late, to that later, we have seen the pharmaceutical industry, how they uh, started manufacturing in uh, four different parts. That is, first one that is before independence, after independence, then current scenario and recent advancement in and the future of pharmaceutical industry. So in this part we have seen in our last lecture. Now today the topic under the same chapter, that is a pharmaceutical education. So today we are going to take one more lecture. In that we are going to see a continuous lecture. In that we are going to see the career opportunities inside the pharmaceutical sector. So today's lecture going to be quite interesting because now we are going to see the what are the recent scenario regarding the pharmaceutical education. Also we are going to see how pharmaceutical education built and what are the current situation and what are the current education inside the pharmaceutical sector. Along with we are going to see what are the number of options, opportunities as a career in pharmaceutical industry. Okay, so this that I have already discussed with you that in ancient times the physician has to diagnose, compounding and dispensing. जर तुम्ही हिस्ट्री जर बघितली तुम्हाला आठवत असेल तर एन्शियंट पिरियडमध्ये काय होत होतं की फिजिशियन्स आहेत तेच काय करत होते, डायग्नॉसिस पण करत होते, ट्रीटमेंट पण तेच करत होते, ट्रीटमेंट युजिंग कंपाऊंडिंग पण तेच करत होते आणि डिस्पेन्सिंग ऑफ मेडिसिन्स पण तेच करत होते. बरोबर आहे. सो दिस वॉज इन एन्शियंट टाईम. बट what happens in Europe Middle Ages, there was a physician as well as there as a apothecaries, that is we also called as pharmacies. Also there is a drug merchant who are dealing with the supply of the drug, also known as a druggist. So later on this scenario was there inside the European countries. So in nowadays, in early days, the pharmacy as a part of healthcare services was studied in the medical college and hospitals. So I have told you that under the guidance of M.L. Schroff, what they have started, the separate pharmacy, chemist and druggist course with licentiate exam in 1870 in Madras Medical College. So he is the father of Indian pharmacy, that is Mr. M.L. Schroff, who introduced a pharmaceutical course, that is first time he established as a chemist and druggist course in 1870 in Madras Medical College. जर तुम्हाला फार्मासिस्ट रिलेटेड जर न्यूज रिसेंट मंथमध्ये जर तुम्ही ऐकली असाल तर तुम्हाला न्यूज जर कोण बघत असेल तर त्यांनी बघितलं असेल की आता ह्याच्या पुढे केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट हा शब्द वापरणार नाही, आपण फार्मसी हा शब्द वापरणार. असं बऱ्याच जणांनी ऐकलं, अशी न्यूज तुम्ही पाहिली असेल न्यूजमध्ये. कोणी कोणी पाहिलं ही न्यूज? कोणाला आठवते? नो वन नोज. ओके, जर तुम्ही न्यूज जर बघत असाल तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअर कट मेन्शन केलं आहे की एक न्यू ॲक्ट और न्यू ॲक्ट, त्या ॲक्टमध्ये एक नवीन अमेंडमेंट केली आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं, जसं तुम्ही बघता येते की 1870ला त्यांनी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये जी डिग्री चालू केली होती केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट, तर अजूनही तुम्ही जर मार्केटमध्ये सर्वे केला, जर मार्केटमध्ये बघितलं तर बऱ्याचशा रिटेल केमिस्ट मेडिकल शॉपमध्ये जर बघितलं, फार्मसी शॉपमध्ये जर बघितलं तर त्यांच्या बोर्डवरती लिहिलेलं असतं की केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट, सो मेडिकल अँड केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट अँड जनरल स्टोर ॲज वेल, असं पण बऱ्याचशा ठिकाणी मेन्शन केलेलं असतं. तर हा केमिस्ट आणि हा ड्रगिस्ट हा शब्द नक्की आला कुठून? बिकॉज इन 1870 इन मद्रास मेडिकल कॉलेज दे हॅव डिझाईन अ कोर्स अँड दे प्रोव्हाइड अ लायसन ऑन दॅट टू द फार्मासिस्ट
फॉर प्रॅक्टिसिंग केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट. सो हा कोर्सच त्यावेळी डिझाईन केला होता आणि तेव्हापासूनची रूढी परंपरा जी आपण म्हणतो की चालत आली होती की केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट हे लावायचं, ते आत्तापर्यंत लावत होतो आपण. पण आत्ता जो रिसेंट इन 2020मध्ये जो अमेंडमेंट झालं त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं आहे, फ्रॉम ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वर्ड फ्रॉम द केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट टू द फार्मसी. Okay, so if there is a national pharmacy, then Arihant pharmacy, so such kind of pharmacy is going to be word which is going to be used for any kind of business who are dealing or retailing for the any medicines. Okay, so this is such kind of change how they done in that current act. Okay, so at that time they started a course that is naming a chemist and druggist. By whom? That is Mahadev Lal Shroff, M.L. Shroff. Then if you see in later on they established a drug inquiry committee. This is also I have told under 1930 on 11th August under the chairmanship of late R.N. Chopra to see the problems of the pharmacy in India and recommended to measures to be taken. सो 1930ला काय केलं, गव्हर्नमेंटने एक कमिटी इस्टॅब्लिश केली, त्याला काय म्हटलं गेलं, ड्रग इन्क्वायरी कमिटी. आणि त्याची पूर्ण चेअरमॅनशिप कोणाकडे दिली, R.N. चोप्राकडे दिली. ओके, आणि जे काही फार्मसी रिलेटेड इंडियामध्ये जे काही आपल्याला प्रॉब्लेम होत आहेत आणि ते प्रॉब्लेम कुठले आहेत हे पॉईंट आउट करण्याची मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या कमिटीकडे होती. ओके, सो व्हॉट दे डन after establishment in 1930, they have published their report in 1931, and there was no recognized special profession of pharmacy. What they have reported a set of people known as compounder were filling the gap. So 1931ला जो त्यांनी रिपोर्ट इस्टॅब्लिश केला किंवा गव्हर्नमेंटला त्यांनी प्रेझेंट केला, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की आपल्याकडे एक स्पेशलाइज फार्मसी प्रोफेशनच नाही आहे, आणि जो फिजिशियन आणि पेशंटच्या मध्ये जो एक गॅप आहे किंवा जो एक स्पेस आहे, त्या स्पेसला कोण युटिलायझेशन होतं आहे, दॅट दे आर यूज इन मार्केट देर इज अ कंपाऊंडर, दे आर फिलिंग द गॅप. ओके, जर तुम्हाला आठवत असेल किंवा जर तुम्ही बघितलं असेल जे जुने सिनेमे किंवा मूवीज जर बघितला तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला बघायला भेटतं की फिजिशियन्स त्यांच्या कंपाऊंडरला कुठल्या तरी एका चिठ्ठीवर काहीतरी मेडिसिन्स द्यायचे आणि मग ते कंपाऊंडर एका छोट्याशा पुडीमध्ये ह्यातल्या 4 गोळ्या, येलो कलरच्या 4, पिंक कलरच्या 4 गोळ्या, जे त्या कंपाऊंडरला पण त्याचं नॉलेज नव्हतं मेडिसिन्सचं आणि हाफ नॉलेज तो पेशंटला ट्रान्सफर करत होता. हा जो गॅप होता हा कोणी आयडेंटिफाय केला, दॅट इज दॅट ड्रग इन्क्वायरी कमिटी ऑफ R.N. चोप्रा. ह्यांनी हा आयडेंटिफाय केला आणि त्याच्यावरून त्यांनी रिकग्नाइज केलं की हा जो गॅप आहे हा कशामुळे झालेला आहे, कारण आपल्याला एक स्पेशलाइज फार्मसी प्रोफेशन नाही आहे. सो जस्ट आफ्टर देअर पब्लिकेशन ऑफ दॅट रिपोर्ट वी हॅव इनिशिएटेड अ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन ॲट द युनिव्हर्सिटी लेवल इन द बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी. तर तुम्हाला आठवत असेल की बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी आपली पहिले कॉलेज आहे किंवा युनिव्हर्सिटी आहे ज्यांनी एक फार्मास्युटिकल कोर्स डिझाईन केला. So this is happened because of that drug inquiry committee. So other universities in India which are provided the pharma education were Andhra University, Madras University, Bombay University and Punjab University. Just a minute. Am I audible?